श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर नानक भगत करी इक मन, तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो कर ध्यायो। श्री गुर रामदास जयो जय जग में, तै हर परम पद पायो। श्री गुर रामदास जयो जय जग में, तै हर परम पद पायो। धन धन रामदास गुर, जिन सिरया तिनै सवारिया। पूरी होई करामात, आप सिरजन हारै धारिया। सिखी अतै संगति, पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथाहो अतोल तू, तेरा अंत न पारा वारिया। जिनी तू सेविया भाओ कर, से तुद पार उतारिया। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, कीमत पाई पावन हारै। बेपरवाह पूरे भंडारै, कीमत पाई पावन हारै। बेपरवाह पूरे भंडारै, सर्ब कला ले आपे रहया। गुरमुख किसै बुझाएंदा, नदर करे पूरा गुर भेटै। जम जंदार न मारै फेटै,
ज्यों जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिकसत आएंदा। आपे वरख अमृत धारा, रतन जबेहर लाल अपारा। सतगुर मिलै तां पूरा पाइयै, प्रेम पदारथ पाएंदा। प्रेम पदारथ है लह अमोलो, कभी ना घाटस पूरा तोलो। सच्चे का व्यापारी होवै, सच्चो सौदा पाएंदा। प्रेम पदारथ लह अमोलो, कभी ना घाटस पूरा तोलो। सच्चे का व्यापारी होवै, सच्चो सौदा पाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालिक, बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे खालसा सत संगी जनो। आप जी वड्डियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारे जिथे समा है, जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। उत्थे नाल ही अज सोढी सुल्तान बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिनै सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। सोढी सुल्तान गुरु नानक दी गद्दी दे चौथे वारस धन धन श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज दा अज प्रकाश पुरब है। सो सारियां संगतां नूं गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई। आओ गुरु सवारियो, जिन्ना कु समा प्राप्त होया है, समय विच रह के आपां गुरु रामदास पातशाह महाराज की उस्तत वडियाई करिए कि सतगुर का जो पावन जीवन है
ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਭਲੀ ਪਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 1534 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2.5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਤਾਪਤੀ ਮਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੁਆਉਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਉਠਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸਭ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ 7 ਸਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਕਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਠਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਸਤਰ ਕੌਣ ਧੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਜੋ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਠੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਇਆ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ
ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟਿਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਾਂਗੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਵਾਲਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਤਲੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਆਇਆ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਠੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਧੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਕੌਣ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ 2-2 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੁਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 365 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 365 ਰੁਮਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀ ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਮੁੱਠ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਵੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਛਾਬਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਝੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 ਮੁੱਠ 2 ਮੁੱਠ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦੋਹਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਨ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤਕਰੀਬਨ 1550 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਣਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ 1552 ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 2 ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਇਹ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 1553 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। 52 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਰਜ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
पर गुरु अमरदास पातशाह महाराज के जीवन तो सिक्ख्या लवो तो सतगुरु जी ने देखा कि लड़के विच गुण किहड़े ने। आम तौर पर कई बार आप देखते हैं कि जमीन किन्नी आउंदी है जी, इन्ने किले आउंदे ने, लड़की नूं गुरु सर उत्थे रिश्ता कर देना। भावें लड़का जिहड़ा नशा खांदा होवे, चिट्टा पींदा होवे, ये नहीं देखना कि लड़का कोई नशा तो नहीं करता है, शराब तो नहीं पींदा, इस गल वाला ख्याल नहीं करना। ये देखना किले किन्ने आउंदे ने। इहो जी साडी सोच है। गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने देखिया कि लड़का जिहड़ा है भाई जेठा श्री रामदास महाराज, ये बिल्कुल शांत चित्त वाले ने, सादगी वाला जीवन बतीत करने वाले हैं, तो एड्डी वड्डी बख्शिश कर दी तो अपने घर का जवाई भाई बनाना किया। जो हुण नाता होया बीबी भानी जी नाल सतगुरु जी का, तो उदों भी बराग विच आए ने, सोचते हैं कि मैं की सी, मैं अनाथ सी, मेरे माता पिता का साया मेरे सिरों उठिया, तो आडी वड्डी बख्शिश की है, तो मैनू गुरु जिस गुरु नानक दे घर नूं, गुरु अमरदास पातशाह दे घर नूं लोग आके सजदा करते, नमस्कारां कर चरण धूड़ी लैंदे ने, उस गुरु अमरदास पातशाह एड्डी वड्डी बख्शिश की कि अपनी सपुत्री मैनू देना कीती है। पर कदे भी अपना आप नहीं जनाना किया गुरु सवारियो। निमाणे बन के गुरु घर की सेवा करते रहे, सेवक बन के, कदे ये नहीं जनाया कि मैं गुरु घर का जवाई हाँ। एक घटना वापरी सतगुर के जीवन में, कहते ने भाई जेठा जी सतगुर के दर ते रह रहे ने ते सेवा करते हैं। उधरों चूना मंडी तो सोढ़ी सन एकत्र होए देवी के दर्शन दीदारे करने के लिए जा रहे हैं, तो मन में विचार आई, कहते चलो आपां गोइंदवाल साहब चलते हैं, नाले गुरु अमरदास पातशाह महाराज दर्शन दीदारे करांगे, नाले साडा जेठा उत्थे रहिंदा है, जेठे नूं मिल चलांगे, हाल चाल पुछ लवांगे। हुण गुरु सवार जदों ये सोढ़ी जा रहे ने, गोइंदवाल साहब विखे पहुँचे ने, की देखते ने भाई जेठा श्री रामदास पातशाह महाराज बोली दे विचों बाहर निकले, सिर सीस उत्ते मिट्टी का टोकरा चुकिया होया, दाड़ा जिहड़ा मिट्टी घट्टे नाल लिबड़िया होया, वस्त्र लिबड़े हुए ने, तो उस समय गुरु सवारियो वो मिट्टी बाहर सुट रहे ने, टोकरे भर भर के सुट रहे ने। जदों देखिया भाई जेठे नूं ते बड़े अग बबूले होए, कहन लगे जेठिया तैं साडी नक कटा दिती है, सोहरियां दे घर तूं टोकरियां ढोंदा फिरदा है, जे यही काम करना सी वे चूना मंडी क्यों नहीं रहिंदा, उत्थे अपने घर आना कर। इत्यादक बड़े शान के खिलाफ बोले, तो भाई जेठा जी चुप करके सुनते रहे। कहन लगे मैं सतगुर दे दर ते एक जवाई बन के नहीं रह रहा, मैं सतगुर दे दर ते एक सेवक बन के रह रहा हाँ। सेवक का काम है कि अपने गुरु दे, अपने मालक दे हुक्म की पालना करनी। गुरु अमरदास पातशाह महाराज मेरे मालक ने, तो मैं उन्हां दा सेवक हाँ। जिन्नू गुरु अमरदास पातशाह महाराज आए, तो सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह लांभा दिता कि पातशाह तुसीं ये की कर रहे हो, अपने जवाई भाई तो ये काम करवा रहे हैं। कह सतगुर दे शान के खिलाफ बोलन लगे ना, तो भाई जेठा जी कहन लगे कि उदों तुसीं कित्थे सी, अज तुसीं अपना हक जताण लई आ गए ने, जदों मेरी माँ का साया मेरे सिर तो उठिया सी, मेरे पिता का साया मेरे सिर तो उठिया सी, चूना मंडी मेरे घर दे विच किसी ने मैंने एक समय भी प्रशादा नहीं पुछना कीता सी। जदों मैं घर का दरवाजा, मेरी नानी माँ घर का दरवाजा बंद करके आई सी, उदों तुसीं लोग ही आखदे सी कि जेठे ने भुखा मर जाना है, इसकी पालना पोषणा कौन करेगा। जदों दुख का समा सी, दुख वेले मेरे कोल कोई नहीं आया, तो अज मैनू मेरे गुरु ने बख्शिश की है, सुख देना कीते ने, मैं गुरु पातशाह की शरण में रह रहा, अपने जीवन का निर्वाह कर रहा, तो अज तुसीं अपना हक जताण लई आ गए ने। कहते सतगुरु जी ने चुप करवा दिते उस समय। फिर उत्थों गुरु से ये अगे चले गए,
ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਨ 1574 ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਲਾਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਂਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵਿੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਣਾ ਕਰ, ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ। ਤੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਿਆ ਥੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਣਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰ 7 ਬਚਨ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਥੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਣਾ। 7 ਬਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੜਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਢਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਢਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਥੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਪੁਰਖਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ, 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਗ ਹੰਝੂ ਟਪਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾੜਾ ਸਾਰਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਆ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਲਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੌਥੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਖਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣ ਹੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਬਤ ਆਪ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਤ ਜਾਣੂ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰੁਲਦੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ ਅੱਜ ਮਿਲਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਚੌਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਤਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
सारे दुख तकलीफ इत्यादि दूर हो जाते हैं। कहते मनसा का समरा तुझै नर, काम क्रोध मिट्यो जो तिण, बाचा कर समरा तुझै नर। कहते इस तरह ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सतगुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ सिमरते ने ना, ਤੁਹਾਨੂੰ याद करते हैं, हे गुरु रामदास पातशाह महाराज, उन्हों के अंदरों आप जी हंगता ममता काम क्रोध इत्यादि ये सब कुछ खत्म कर देंगे ने। तो इस तरह गुरु सवारियो भट्ट जी कहते हैं कि सतगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाणे, अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे। गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे, एह राज जो गुरु रामदास तुम हू रस जाने। कि धन गुरु रामदास पात सतगुर खेमा ताणिया, खेमे का अर्थ चंदोआ, गुरु रामदास पातशाह ने बड़ा चंदोआ भगती का चंदोआ तानना किया है। उस चंदोए थले जुग जूथ समाणे, बहुत सारे लोग आके समा गए। भाव बहुत सारे उस स्थान पर बैठ के सतगुर की आराधना कर रहे, गुरु गुरु जप रहे ने। अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे। नेजे का अर्थ है वर्षा। कहते जिहड़ा उस परमात्मा दे, अनपो का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान रूपी नेजा कहते ने सतगुरु जी ने अपने हाथ विच पकड़िया होया। अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे, जिस जिहड़ा गुरु पासों ज्ञान प्राप्त किया, जिहदे राही गुरु सवारे गुरु अमरदास गुरु रामदास पातशाह महाराज परमेश्वर की भगती कर रहे हैं। कहते कि गुरु अमरदास गुरु रामदास पातशाह ने परमेश्वर की भगती की है, बड़े गुरु पातशाह ने की? कहते नहीं, सतगुरु कहते ने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे। कहते ये भी परमेश्वर के रूप सन, इन्होंने परमेश्वर की भगती की। गुरु नानक साहब महाराज ने, गुरु अंगद देव महाराज ने, गुरु अमरदास पातशाह ने। कहते हुण समा है कल ये गुरु रामदास पातशाह महाराज का। कहते हे गुरु रामदास पातशाह, इहो राज जो गुरु रामदास तुम हू रस जाने, इहदा रस तुसी ही जानते हैं। इस तरह ही भट्ट जी के बचन कहते ने सतगुर नानक भगत करी एक मन, तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुर अमरदास कर तार कियो वस, वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुर रामदास जयो जय जग में, तै हर परम पद पायो। बहुत सारे गुरु सरे सानू प्रमाण गुरबाणी च मिलते ने। भाई गुरदास जी कहते ने कि बैठा सोढ़ी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावै। पूर्ण ताल खटाया, अमृत सर विच जोत जगावै। ते ऐसे गुरु रामदास पातशाह दीन दयालु सतगुरु जी दे प्रकाश पुरब दी आप संगतां नूं लख लख बधाई। दास तो सतगुरु दे जीवन संबंधी गुरमत दीयां विचारां करदे हां। एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संगत अते सतगुरु बख्शण जोग हन।